स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। तो मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। पंजाब की जनता की और खास तौर पर विधायकों की शायद सुनी गई है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार दी गल्लां ते आखिरी मोहर लगन जा रही है। लंबे चिर तो उड़ीक की जा रही थी, लगभग सवा साल हो चले सरकार नूं बणिया और उम्मीद की जा रही थी कि 3 महीनों के कैबिनेट पूरी हो जाएगी, पर यह विस्तार टलदा रहा। हर बार तरीक ते तरीक पैंदी रही ते आखिरकार हुण मोहर लगन जा रही है। पर पैमाना की होवेगा नवे मंत्रियों का, एक वड्डा सवाल यह भी है। नाल ही सवाल यह भी है कि इन्ना टाइम मंत्रिमंडल के विस्तार नूं लग्या क्यों। सवाल यह भी है कि इन्ने सारे विभाग जिहड़े ने सीएम साहब के कोल सन, पिछले सवा सालों के उन्होंने विभागों का होया की है। जेकर उन्होंने विभागों के कोई कमी पेशी रही है तो उसकी जिम्मेवारी तय करना भी बड़ा जरूरी है। और जिन्ना प्रोफाइल मंत्रियों को दिते गए सन, उन्होंने विभागों की जिहड़ी रिपोर्ट कार्ड है वह की कहती है, उस रिपोर्ट कार्ड के नूं वेख के उन्होंने हालातों नूं वेख के भी कुछ उन्होंने किया जाएगा। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। सब तो पहला जान पछाण करा दिए, फिर अगे बढ़ते हैं। हरजीत सिंह ग्रेवाल साहब मौजूद ने, सीनियर आगू ने पंजाब बीजेपी के। प्रोफैसर रौनकी राम जी मौजूद ने, सियासी माहर ने। एडवोकेट बूटा सिंह बरागी साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी के। उदय सिंह राठौड़ साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस के। हरचरण सिंह बैंस साहब सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। राठौड़ साहब, अज तो सब तो पहला थोनों बधाई भी दे दीए। चलो चिरां तो असी भी थोनों वार वार सवाल करते सी, आखिरकार वो दिन कदों आएगा, वो दिन आ ही गया। विधायक काफ़ी खुश ने, खुश के नाल चिंता दे विच भी ने कि उन्होंने लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी। पहली गल और पहला सवाल, इन्ना टाइम क्यों? देखो, सरकार 1 साल हो गया बने हुए, कुछ दिक्कतां सरकार नूं आईयां, मंत्रिमंडल नूं थोड़ा समा लग्या विस्तार दे वास्ते। दिक्कतां जिवें दिक्कतां इदां कि इलैक्शन विच बाय इलैक्शन आंदे रहे कुछ ना कुछ, ते कुछ समा लई जद साडे पिछे विस्तार होण लग्या सीगा ते राहुल गांधी जी बाहर चले गए सीगे, ते उस तो बाद हुण आखिरकार विस्तार होण जा रहा। अज मीटिंग चल रही है, इस समय भी मीटिंग चल रही है राहुल जी दे नाल, ते अज लगता है कि विस्तार हो जाएगा। और जिहड़ा विस्तार है, एक होर है कि हर वर्ग, हर युवा नूं ते हर समाज नूं ते एक्सपीरियंस नूं सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ करके तालमेल दे नाल अज ये जिहड़ा है ये विस्तार लगता है कि अज इस फाइनल हो जाएगा। कितनी सच्चाई है कि कैबिनेट का विस्तार इस करके नहीं हो सके क्योंकि सहमति नहीं बन पाई। जिहड़ी लिस्ट कैप्टन साहब तैयार करते सी, राहुल गांधी नूं पसंद नहीं सी। जो राहुल गांधी लिस्ट पेश करता सी, सीएम साहब इतराज जतांदे सी। नहीं जी, इस गल सच्चाई है कि कोई कहण दीयां गल्लां है। जब मंत्रिमंडल बनता है तो हर वर्ग, हर समाज, युवा नूं ते एक्सपीरियंस नूं, हर चीज़ नूं जोड़ के ही एक चीज़ नूं आपां अगे लेके जा सकते हैं। और ये इलैक्शन एक इहो जिहा इलैक्शन रहा है जिहदे अंदर युवा ते एक्सपीरियंस जिहड़े लोग सीगे वो बराबर दे नवे MLA भी बहुत आए ने। इस करके थोड़ा समय जरूर लग्या, लेकिन ये देखो तुसीं 45 मेरे ख्याल 45 विभाग ने, पोर्टफोलियो ने, ते हुण अज ये आखिरी मोहर है जिहड़ी वो लगन जा रही। ठीक है राठौड़ साहब, एक सवाल जिहड़ा मैं शुरुआत दे विच इह कीता सी कि सीएम साहब दे कोल लगभग 42 तो 43 महकमे ने। चलो जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होया सी तां गल वखरी है, पर मैं ये जानना चाहना कि जिहड़े मंत्री ऑलरेडी सी कि मुख्यमंत्री साहब अपना भार घटाउण दे लई अपने महकमे होरां मंत्रियों दे विच डाइवर्ट नहीं कर सकते सी। जिहड़ा राणा साहब का अस्तीफा गया उस तो बाद वो विभाग भी उन्होंने कोल आ गया। अजिहा क्यों नहीं होया कि मुख्यमंत्री साहब ने अपने 2-4 डिपार्टमेंट किसी होर नूं दे दिते, ब्रह्मिंदरा साहब नूं दे दिते, मनप्रीत बादल होरां नूं दे दिते, नवजोत सिद्धू होरां नूं दे दिते, इन्हां दे विच वंड क्यों नहीं दिते? देखो, वंड की गल जिथे तक हैगी है कि तुहानूं पता है मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना है, अज नहीं तो कल होना सीगा। ते वो चीज़ है कि एक बार चार्ज दे के दोबारा चार्ज लेना बड़ा औखा हो जाता है। और जिहड़ी मंत्रिमंडल साहब किसी मंत्री नूं इह कहण कि मैं तैनूं चार्ज दे रहा, उस तो वापस चार्ज लेना मुश्किल हो जाता। नहीं, मैं उस गल के बारे नहीं गल कर रहा। मैं गल है कि एक महकमे नूं समझने वास्ते जब बंदा पूरी तरह उहदे अंदर चले जाता डिटेल के अंदर, तो दोबारा आपां फिर उहनूं कड्ढीए बाहर ते दूसरी जगह जाइए तो बड़ा औखा जिहा काम हो जाता। दूजा मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही सीगा, वो अज नहीं कल होना सीगा। समा जरूर लग गया लेकिन हुण हो जाएगा। पर गल ये है ना जी, 43 महकमे नाल तुसीं इंसाफ कर पाए हो कि नहीं कर पाए सवा साल नहीं? अगर उस नुकसान जिहड़ा होया उहदी भरपाई किवें होएगी, उहदी जवाबदेही किवें तय होएगी, ये भी एक वड्डा सवाल है। कामकार तां सुचारू रूप तो चलदे रहे। ठीक है, हाँ जी बिरागी साहब, कामकाज चलते रहे ने और पिछले 1 साल दे विच जिहड़े विभाग, और आपां अगर विभागां दी गल करिए 45 विभाग है, मंत्री साडे 15 तो 17 बनने ने, वो तो फिर भी वंड के होना सारिਆਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 महकमे वंड के फिर भी काम चलेगा। 43 ने वो सीएम साहब भी ने जिन्होंने हर महकमे का ध्यान भी रखना है, गृह विभाग भी उन्होंने कोल है, वड्डे विभाग ने जिहड़े उन्होंने कोल सीगे, तां एक सवाल खड़ा होंदा। हाँ जी बिरागी साहब, देखो हरप्रीत जी, पहली गल तां भी साल हो गया एक इलैक्शन होए नूं, 15% अप टू तक 15% तक असीं बना सकते हैं। उहदे विच मिनीमम कोई कैप नहीं भी 1 बनाउणे आ, 2 बनाउणे आ जां 10 मैंडेटरी आ बनाउणे। जे आपां विभागां दी गल करिए, जिहड़े मेन विभाग सीगे
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਫਿਨਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ 42 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ। 42 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, 42 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ, ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਧਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 15% ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ? ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੋਟਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ
ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਪਰ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨੈਂਸ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 42 ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ICS ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚ ਲਈ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਟੇਲ ਐਂਡ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਨ ਕਿ ਵੈਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਨੋਟ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਨਾ, ਉਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੌਣਕ ਰਾਮ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੱਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਝਾ ਨੂੰ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ 69 ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਝੇ, ਫਿਰ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਲਜਗਣ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ? ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 1-1 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲੇਟ ਹੋਇਆ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਪਛੜੀ ਕਿਉਂ? देखो जरूरी इस वास्ते है कि महकमे बहुत ने और महकमे किवें चल रहे बिल्कुल कई बार कोई मजबूरी हो जाती है, लेट हो गए उस कारण, लेकिन ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸੀਐਮ ਬਣੇ, ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਪੀਐਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲੀ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲ ਹੈਸਬੈਂਡਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਚਲੋ ਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਸਾ ਤਜਰਬਾ, 4-4 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 5-5 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਸੰਕਲਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਫੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੇਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਕੇ, ਚਾਰੋਂ ਪੰਜੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇਲਾਕਾ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਯੂਥ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ,
ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਵਾਰ 5-5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਰਿਟੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਊਗਾ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਤਿੰਨੇ ਰੀਜਨ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਢਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ? ਯੂਥ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾੜੀ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਲਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਦੱਸੀ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯੂਥ ਦਾ। ਚਲੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ? ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਜੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਡਨ ਘਟੇਗਾ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਰਿਮੇਨ ਟੂ ਬੀ ਟੈਸਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ।
मैं थोड़े तो भी जानना चाहना गरेवाल साहब, जिहड़ी गल सेंट्रलाइज की जा रही है, जिहड़ी गल वार-वार कही जा रही है कि जिहड़ी खेतरी पार्टी है, जिवें अकाली दल होवे या हुण आम आदमी पार्टी भी कहती कि असीं अपने पंजाब दे फैसले खुद करांगे, उन्हां दी पावर उन्हां दा विस्तार करना थोड़ा ईजी हो जाता है, थोड़ा संकलन हो जाता है। पर जदों तुसीं सेंट्रलाइज कीतियां पार्टियां हुंदियां ने, भावें कांग्रेस होवे भावें तुहाडी होवे, उत्थे तुहाडे खित्ते दे हित जिहड़े ने वो अखो परोखे जरूर हो जाते। ये मनदे हो? नहीं, साडा ते कांग्रेस दा, बीजेपी दा ते कांग्रेस दा बहुत फर्क है। ऑर्गेनाइजेशनली असी कैडर बेस का मास बेस ऑर्गेनाइजेशन है और असी कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं। एक विचार है साडा। कांग्रेस जिहड़ी मास बेस ऑर्गेनाइजेशन है ते उन्होंने कैडर का निर्माण नहीं किया होया, इस करके साडे अनुशासन थोड़ा ज़्यादा हुंदा और इन्हां दे अनुशासन होना नहीं रहिंदा। इन्हां दी समस्या भी यही है जिहड़ी मोर दा तुहाडे उपरों ही लगनी है ना, साडे फिर उत्थे जिहड़े तुहाडे सूबे दे हित ने वो कित्थे जांदे ने। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੋਂ ਰਿੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਲਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਡਰ ਬੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, उत्तराखंड का इलैक्शन देख लो त्रिवेंद्र सिंह रावत, या हरियाणा का इलैक्शन तुसीं देख लो मनोहर लाल खट्टर नूं तुसीं कित्थों लिया के कित्थों, वो कैडर बेस नहीं है, वो थोपिया गया कैंडीडेट है। जित के विधायक बने ने, नहीं जीत के फर्स्ट टाइम विधायक बने। एक पासे तुसीं बरागी साहब जिस तरह ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ 5 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੌਰਥ ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡਾਵਰ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ 5 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, 4 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਰਿਟ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯੂਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੱਧ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ, ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਈਵਨ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਰਣੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਥੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯੂਥ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਫਸਟ ਆ ਚਾਹੇ ਸੈਕੰਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 45 ਮਹਿਕਮੇ ਹੈ, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਐਸ ਦਾ ਬਦਲ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਤਾਂ ਸੀਪੀਐਸ ਦਾ ਬਦਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਫਸਟ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਫਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੈਨੇਸਾਂਸ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਟੈਨਰ ਹੀ 2-2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸ ਚ। MLA ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੌਣ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੇਜਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਆਈ ਮਸਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਹਿਮ ਆਲਸੋ ਦੈਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਉਹ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਟੰਗੇ ਆਏ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਿਬੇਟਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਣੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਟਾਣੇ ਪਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲੀ ਅਨਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਇਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੇਨਲੀ, ਉਹਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਔਰ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ 4 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿਤਾ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਰਚਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣਾ ਖੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨਸ ਲੱਭੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਦੂੰਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਓ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਵਾਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 32% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਲਿਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਸੀਐਮ, ਉਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਡੀਐਮ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਦ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।